ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት IFRS 10 ወይም Consolidated Financial Statement at Acquisition Date የሚለው ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ ይሄንን ቶፒክ የምናገኘው እንግዲህ Advanced Financial Accounting 2 ላይ ነው። ስለዚህ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። Learning objectives እነዚህ ናቸው. We try to cover all of these learning objectives throughout a different part of the video ማለት ነው. በተለያዩ ፓርቶች እኚህን learning objectives ለማየት እንሞክራለን. Okay, so introduction to group የመጀመሪያው group ማለት ምን ማለት ነው? According to IFRS 10 ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን. So as we know, many large business or multinational company የምንላቸው they have several companies controlled by one center or one administrative company. So አንድ ካምፓኒ ይኖርና በሱር ግን ብዙ የሚቆጣጠራቸው ኮንትሮል የሚያደርጋቸው ብዙ ካምፓኒዎች ይኖራሉ። ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ሊሆን ይችላል፣ ዶሜስቲክም or foreign country ላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መልቲ ናሽናል ካምፓኒስ or many large business በጣም እየተስፋፉ ነው። አንድ ኳርተር አላቸው፣ ነገር ግን ብዙ ሰብሲዲያሪዎች አሏቸው ማለት። So together all are called a group ማለት ስለዚህ ፓረንቱንም ዋና ካምፓኒውንም ሰብሲዲያሪዎቹንም በአንድ ላይ ስንጠቀልላቸው ግሩፕ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ the controlling company called a parent or holding company ስለዚህ የሚቆጣጠረው ካምፓኒ ወይም ደግሞ ከ50% በላይ በሰብሲዲያሪዎች ላይ ራይት ያለው ወይም ኮንትሮል ያለው ካምፓኒ ፓረንት ወይም holding company እንለዋለን። በአንጻሩ ደግሞ the companies that controlled by another company, which means በፓረንቱ ከ50% በላይ የተያዘው ካምፓኒ ደግሞ ሰብሲዲያሪ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ግሩፕ ስንል it defined according to the concept of control, which means parent company ሰብሲዲያሪዎቹን ላይ ባለው ኮንትሮል ነው ግሩፕ የሚፈጠረው ማለት ነው። ከ50% በላይ if we have more than 50% of control on the subsidiaries, we can say that እነዛን ሰብሲዲያሪዎችና ፓረንቱን በአጠቃላይ በመሰብሰብ ግሩፕ ለምሳሌ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ሚድሮክ ግሩፕ እንላለን። ሚድሮክ በውስጡ ብዙ ምን አለው ካምፓኒዎች ራሳቸውን የቻሉ በጣም ትልልቅ የተለያየ ኢንዱስትሪ ላይ የሚሳተፉ ተቋማት አሉት። ነገር ግን በአንድ ግሩፕ ነው የሚተዳደሩት ሚድሮክ ግሩፕ በሚባል ማለት ነው። ስለዚህ ሚድሮክ ግሩፕ አሁን በሁሉም ላይ ፉል ኦፍ ኮንትሮል ስላለው ፋይናንሻል ስቴትመንት ሲያዘጋጅ የሁሉንም በአንድ ላይ ኮንሶሊዴት አድርጎ ያዘጋጃል ማለት። ኦኬ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት why it's prepared ለምንድን ነው ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ያስፈልገው ነው? The first case which is to provide information about the economic entities, which means ያ ኮንትሮል ያለው ፓረንት ካምፓኒ በሰብሲዲያሪዎቹ ላይ ኮንትሮል ያለው ፓረንት ካምፓኒ ስለሱ ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን መስጠት። ምክንያቱም ኢንቨስተር need information about all asset and liability of the combined entities. For example, if we need to invest on midrock ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ሚድሮክ እያንዳንዱ ያሉ ስፔሲፊክ ድርጅቶች ላይ ያለውን አሴት ያለበትን liability everything ሪፖርት የሚያደርግበት ስቴትመንት ያስፈልጋል። ያ ከሆነ we can get more information about that company ማለት ነው። ሌላኛው definitions of asset which is based on the control, which means every asset definition ምንድነው? The resource that we have a controls which come from a past transaction and it bring future economic benefit ነው። ስለዚህ if we have a control on those specific resource we should present it or our financial statement አይደል? በዛ asset በዛ resource ላይ ኮንትሮል ካለ በሰብሲዲያሪዎቹ ላይ ኮንትሮል ካለ we should include that assets or that liabilities on our financial statements. And the last one, do not want to legal form of the dedicated the financial reporting, which means እያንዳንዳቸው separated entities ለየብቻቸው financial report ከሚያቀርቡ ይልቅ አንድ ላይ ተሰብስበው በአንድ ቢያቀርቡ የተሻለ more reliable የሆነ ኢንፎርሜሽን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። Okay, now we can group አውርተናል። ነገር ግን ግሩፕ ስንል በቀላሉ according to IFRS ላይ ፕሬዘንት የተደረገው ግሩፕ ስንል the sum of parent and subsidiaries ነው። በቃ አለ የሰብሲዲያሪዎቹና
የፓርትነሩና የኦል ሰብሲዲያሪዎቹ እንደ አንድ ሲንግል ኢኮኖሚክ ኢንቲቲ ወይም እንደ አንድ ካምፓኒ ሲቆጠሩ we can call it a group እንለዋለን። ግሩፕ ኢንቲቲ ኮንሰፕት የምንለው ይሄ ነው። ፓረንት ካምፓኒስ ወይም ሆልዲንግ ካምፓኒስ the entities that control other entity ማለት ነው። ሌላ ኤንቲቲ ላይ 50% በኢንተረስት ካለን ፓረንት ካምፓኒ። ሰብሲዲያሪ ደግሞ ስንል the entities that controlled by another entity which is known as a parent በፓረንቱ ኮንትሮል የሚደረገው ካምፓኒ ደግሞ ሰብሲዲያሪ የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን ኮንትሮል ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ድርጅት ላይ ከ50% በላይ ኮንትሮል አለን ስንል ምን ማለት ነው? ይሄም ዲፋይንድ ሆኗል በአይኤፍአርኤስ 10 ማለት። ስለዚህ ኮንትሮል ስንል an investor control and investees when the investor which is exposed or had the right to variable return from its involvement with the investee and the ability to affect those return through the power over the investee, which means አሁን ከ50% በላይ ኮንትሮል አለን ስንል ፈርስት ምን መኖር አለበት? there is the right to variable return። variable return ማለት ፊክስድ ኢንካም አይደለም የምናገኘው ከሰብሲዲያሪዎቻችን። ብዙ ካተረፉ ብዙ እናገኛለን፣ ትንሽ ካተረፉ ከከሰሩ ምን ከስራለን። ስለዚህ variability of return መኖር መቻል አለበት። then ይሄ variable of return ምን ማድረግ እንችላለን? ፓወራችንን በመጠቀም we can affect it, we can change that return የተለያዩ ኢኮኖሚክ ዲሲዥኖች ላይ በመሳተፍ የተለያዩ ሜጀር የሚባሉ የሰብሲዲያሪው አክቲቪቲዎች ሪሌቫንት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ላይ በመሳተፍ ፓወራችንን በመጠቀም we can affect our return ወደኛ የሚመጣውን ሪተርን እንዳይቀንስም ሆነ እንዲጨምር የማድረግ አቢሊቲ ሲኖረን ነው ኮንትሮል የምንለው ማለት። ነገር ግን ፓወር በራሷ ምን ማለት ነው? ፓወር ስንል existing right that give the current abilities to direct relevant activity of the investee, which means and parent company subsidiary ላይ ፓወር አለው ስንል relevant activities ላይ directly engaged አድርጎ በምንፈልገው መንገድ ምን ማድረግ ዳይሬክት የማድረግ ወይም ደግሞ የመለወጥ የማሻሻል የመሳተፍ ፓወር አለን ራይት አለን ነው። ኤግዚስቲንግ ራይት ነው የሚለው that give a current abilities current ability ማለት ገና ወደፊት አይደለም ራይቱን የምናገኘው ከረንት በቃ አሁን አግኝተነዋል እጃችን ላይ ያለ አቢሊቲ ነው። ምክንያቱም we have more than 50% right on that company ማለት and ability to direct relevant ለምሳሌ purchasing ሊሆን ይችላል selling ሊሆን ይችላል or every business strategical decision ሊሆን ይችላል everything we can engage we have the right to influence our return on that subsidiaries ማለት ስለዚህ ፓወር ስንል ይሄንን ኦኬ ኮንትሮል ስንል እኚህን አሁን የሶስቱን ድምር ኤሌመንት ኦፍ ኮንትሮል ሶስቱ ነገሮች ሲኖሩ ነው በሰብሲዲያሪው ላይ ኮንትሮል አለን የምንለው። የመጀመሪያው ቀድም እንዳልኳችሁ ፓወር ሲኖረን ፓወር ስንል existing right that give a current abilities to direct relevant activity of the investee ለምሳሌ purchasing ሊሆን ይችላል ሴል ሊሆን ይችላል every strategical decision ሊሆን ይችላል research and development ሊሆን ይችላል financing decision ሊሆን ይችላል every decision ላይ we have an abilities to change or to engage on that relevant activity of the investee ቀጥታ engage ማድረግ እንችላለን። engage የምናደርገው ለምንድን ነው? ሪተርናችንን አፌክት ለማድረግ ማለት። ሌላኛው exposures or right to variable return variable return ሊኖረን ይገባል። variable return ማለት the return that are not fixed and have not that are not fixed and have the potential to vary with the performance of the investee, which means we have no ለምሳሌ በየአመቱ የሚመጣ ፊክስድ አማውንት 100,000 ብር ከሆነ በየአመቱ 100,000 ብር ብናገኝ ከሆነ this we have no control on that entity ማለት ምክንያት ኮንትሮል አለን ለማለት የምናገኘው ሪተርን ምን መሆን አለበት? exposures to variable return ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን variable return በፓወራችን ተጠቅመን አፌክት ማድረግ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ability to use a power to affect return የምንለው ሶስተኛ ላይ ይመጣል ማለት linking the power and return ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሲምቦሉ ነው አንድ ፓረንት ካምፓኒ በሰብሲዲያሪው ላይ ኮንትሮል አለው ልንል የምንችለው ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ ኢንተርፕራይዝ ኤ ብዙ በስሩ ብዙ ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ ይሄው ኢንቲቲ ቢ ኢንተርፕራይዝ ቢ ኢንተርፕራይዝ ሲ then ኢንተርፕራይዝ ሲ ደግሞ ሌላ በራሱ ምን ሊኖረው ይችላል? ኢንተርፕራይዝ ኤ ሊኖረው ይችላል። ይሄ ኢንተርፕራይዝ ኤፍ ሊኖረው ይችላል። ሌላ ደግሞ ኢንተርፕራይዝ ዲ ሊኖረው። አሁን ይሄ ማለት እኚህ ኢንቲቲዎች ምንድነው የሚባሉት?
አሶሺየት ነው የሚባሉት። ምክንያቱም ከ20 እስከ 50% ካለን we have no control ኮንትሮል የለንም በሰብሲዳሪያችን ላይ 51% ሊኖረን ይገባል ኮንትሮል እንዲኖረን። ከ20 እስከ 50 ከሆነ we have significant influence ነው ያለ ኢኩዊቲ ሜትድስ አካውንቲንግ ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን 50+1 ኢንተረስት ካለ ግን ምን ማድረግ አለብን? ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት መዘጋጀት ከ20% በታች የሚሆን ከሆነ ደግሞ just like a normal financial instrument investment ነው የሚቆጠረው በፌር ቫልዩ ነው ሜዠር የሚደረገው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ታዲያ ምን ማለት ነው? ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንትስ the financial statements of a group in which the assets, the liability, equity, income, expense, and cash flow of the parent and its subsidiary are presented as those of a single economic entity. So it's consolidated financial statement ማለት የግሩፕ የፓረንቱንና የኦል ሰብሲዳሪዎቹን አሴቱን ሊያቢሊቲያቸውን ኢኩዊቲያቸውን ኢንካም ኤክስፔንስ ካሽ ፍሎአቸውን ኤቭሪቲንግ እንደ አንድ ሲንግል ኢኮኖሚክ ኢንቲቲ እንደ አንድ ተቋም ፕሬዘንት የምናደርግበት ሪፖርት የምናደርግበት ስቴትመንት ነው ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት የምንለው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓረንቱንና ሰብሲዲያሪውን በአንድ ጨምቀን እንደ አንድ ኢኮኖሚክ ኢንቲቲ ሚድሮክ ብለን ነው እንጂ ሪፖርት የምናደርገው ደርባ ኦር ኤልፎራ ምናምን ብለን ለየብቻ አይደለም ሪፖርት የምናደርገው ነው። And when issuing a consolidated financial statement, it should consolidated all which is subsidiaries, both foreign and domestic. When we prepare a consolidated financial statement, which ሀገር ያለ ሰብሲዲያሪያችን ይሁን ሀገር ውስጥ ያለ ሰብሲዲያሪ ይሁን ሁሉም በአንድ ላይ ነው ሰማፕ መደረግ ያለበት ማለት ነው። ነገር ግን exemption from preparations of a group account አለ። But when we prepare consolidated financial statement, these are exemptions that are not allowed to be prepare a consolidated financial statement. ለምሳሌ the parent is itself wholly owned by the subsidiaries or it is partially owned subsidiaries. ምን ማለት ነው? ፓረንት ካምፓኒው በራሱ በሌላ ካምፓኒ ሙሉ ለሙሉ ኦንድ የተደረገ ወይም ፓርሻሊ ኦንድ የተደረገ ቅድም ያሳየዋችሁ ስትራክቸር ላይ ኢንቲቲ ኤ ያለን ኢንቲቲ ቢ ኢንቲቲ ሲ ያለን እና ኢንቲቲ ሲ ኢንቲቲ ኢን ኦን ያደርገዋል ኢንቲቲ ዲ ኢንቲቲ ኤፍን ኦን ያደርገዋል ብለን ስለዚህ ካምፓኒው በራሱ ለምሳሌ የሲ ፓረንት የኤፍ ፓረንት ካምፓኒ ሲ ነው። ነገር ግን ሲ በራሱ በኤ ኦንድ ተደርጓል ወይም ፓርሻሊ ኦንድ ተደርጓል። በዚህ ጊዜ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት እንድናዘጋጅ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ምክንያቱም ከላይ ያለው ኢንቲቲ ኤ በራሱ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት የሁሉንም ስለሚያዘጋጅ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኢትስ ሴኩሪቲ አር ኖት ፐብሊክሊ ትሬድድ which means ካምፓኒው ሲቋቋም ፐብሊክሊ ትሬድድ ሆኖ ካልተቋቋመ ወይም በአክሲዮን በኢኩዊቲ ኦር ዴፕት ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንት ካፒታል ማርኬት ላይ ሸጠን ካላቋቋምናቸው እነዚህ ሰብሲዲያሪዎችና ፓረንት ካምፓኒዎችንም ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት እንድናዘጋጅ አንገደድም ማለት ነው። ምክንያቱም ፐብሊክ ኢንተረስት ሲኖር ነው። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አክሲዮን ሸጠን ወይም ደግሞ በተለያዩ ዴፕት ኢንስትሩመንቶች ከሆነ ሰብሲዲያሪዎቻችንና ፓረንት ካምፓኒውን ያቋቋምነው ኢንቨስተሮች have the right to know about the real performance of the groups ማለት ነው። ነገር ግን publicly traded security ከሌለ ግን we have no ግዴታ ማዘጋጀት የለብንም ማለት ነው። And C, it is not in the process of issuing security in the public security market, which means አሁን ቅድም ምናል not publicly traded እንደገና ፕሮሰሱም ከሌለ ወደ ፐብሊክ አክሲዮናችንን ወደ ፐብሊክ አውጥተን የተለያዩ ዴትና ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንቶቻችንን የመሸጥ ፕሮሰስም ከሌለ we have not a mandatory to prepare a consolidated financial statement. ሌላኛው the ultimate or the intermediate parents publish which is consolidated financial statement that comply with ቅድም እንዳለው ultimate ወይም ከኛ ከፍ የሚለው ወይም intermediate ፓርትነራችን ፓረንት ካምፓኒው consolidated financial statement comply with IFRS ካዘጋጀ እኛ ድጋሚ consolidated financial ማዘጋጀት የለብንም ወይም exemption from preparing a group account እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ስለ exemption በነገራችን ላይ the rule on exclusion of subsidiaries from consolidation are necessary which is
ስትሪክት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኦፍ ባላንስ ሺት የሚባለውን ፋይናንሲንግ ኦፍ ባላንስ ሺት ፋይናንሲንግ የሚባለውን ነገር ስለሚፈጥር በጣም ስትሪክት ሩል ያለው በዚህ በኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ፕሪፓሬሽን ወቅት ነው። ቢኮዝ this is a common method used to entities manipulate their results። ለምሳሌ ኮንሶሊዴትድ ስናደርግ አንዱን ሰብሲዲያሪያችንን ማካተት እየገባን አላካተት ነው። ነገር ግን ያ ሰብሲዲያሪ ከፍተኛ እዳችንን ሁሉ ወደዛ ሰብሲዲያሪ እንልከዋለን ወይም ትራንስፈር እናደርገዋለን። ስለዚህ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስናዘጋጅ የራሳችንን ደብት ከግሩፑ ነጥለን ሌላ ድርጅት ላይ አድርገነዋል ማለት ነው። እነዚህ አይነት ኦፍ ባላንስ ሺት ፋይናንሲንጎችን ለመከላከል there is high restriction on preparing consolidation financial statement regarding parent and subsidiaries ማለት if subsidiaries which carrying a large amount of debt can be excluded, then the gearing of the group will be improved, which means ቅድም እንዳልኳቸው አንዱ ለምሳሌ የሚድሮክ ኢትዮጵያ ግሩፕ ደርባ ሴመንትን ብንወስድ ለምሳሌ ደርባ ሴመንት ከፍተኛ የሆነ ዕዳ ኖሮበት ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስናዘጋጅ ግን ደርባ ሴመንትን ኤክስክሉድ የምናደርገው ከሆነ የግሩፕ አጠቃላይ የሚድሮክ ኢትዮጵያ ጊሪንግ ምለው ዴት ቱ ኢኩዊቲ ሬሾ ከፍ ይላል። ምክንያቱም ብዙ ዴት ያለበትን ሰብሲዲያሪያችንን ምን ብለናል አስወጥተናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር there is high restriction on the consolidated financial statement ማለት in other words it is the way of taking debt out of the consolidated financial statement። ቅድም እንዳልኳችሁ ከኛ ፋይናንሻል ስቴትመንት ለማስወጣት የሚደረግ ኦፍ ባላንስ ሺት ፋይናንሲንግ በጣም ሪስትሪክትሊ የሚያዝ ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ ሪኳየርመንት አለው። we should use uniform accounting period, we should use uniform accounting policies between the parent and subsidiaries። ሰብሲዲያሪዎቻችን እና ፓረንት ካምፓኒያችን የሚጠቀሙት የአካውንቲንግ ፖሊሲ ተመሳሳይ መሆን አለበት። አካውንቲንግ ፔሪዱ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ነገር ግን sometimes there may be difference on the policies on the accounting periods። so በዚህ ጊዜ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ሪኮንሲሌሽን ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ የውጭ ድርጅት አሜሪካ ዋናው ፓረንቱ ካምፓኒው አሜሪካ ቢሆንና ሰብሲዲያሪ ኢትዮጵያ ቢኖረው በኢትዮጵያ የተመዘገበ ህጋዊ ድርጅት ሰብሲዲያሪ ቢኖረው የኢትዮጵያ ሪፖርቲንግ ዴት ከሐምሌ 1 እስከ ሰኔ 30 ነው። ነገር ግን የፍረንጆች ሪፖርቲንግ ዴት ደግሞ አለ ከጃንዋሪ 1 እስከ ዲሴምበር 31። ስለዚህ በሁለቱ በፓረንት ካምፓኒው እና በሰብሲዲያሪ ካምፓኒው መካከል የሪፖርቲንግ ዴት ልዩነት ሊኖር ይችላል። በዚህ ጊዜ ሪኮንሲሌሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። so different reporting period happen ሊያደርግ ይችላል። ቅድም በነገርኳቸው ኤግዛምፕል ማለት ነው። when the subsidiaries has a different reporting date from the group, the subsidiaries may prepare additional statement to the reporting date of the rest group for consolidation purpose ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ሪፖርቲንግ ዴቱ በፓረንት ካምፓኒው እና በሰብሲዲያሪው የሚለያይ ከሆነ የፓረንት ካምፓኒው ለምሳሌ ፓረንት ካምፓኒ ጃንዋሪ ዲሴምበር 31 ላይ ከሆነ ኮንሶሊዴሽን ዴቱ የሰብሲዲያሪ ካምፓኒው ለዚህ ወር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሆነ ከሐምሌ 1 እስከ ጥር 30 ድረስ ያለውን የ6 ወሩን የ5 ወር ሪፖርት ፕሪፔር አድርጎ ለፓረንቱ መላክ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም በፓረንቱ ኮንሶሊዴሽን ዴት ላይ ያለውን የሰብሲዲያሪ ባላንስ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ መግባት ስላለበት ነው። if it is not possible ለምሳሌ ሌዛን 3 ወንዝ ሆኖ በተለያየ ምክንያት if it is not possible ከሆነ even አካውንቱ ምን መደረግ አለበት? the subsidiaries account may still be used for consolidation provided that the gap between the reporting date is 3 months less than or less and adjustments should be made for the effect of significant transaction or event that occur between the date and the parent reporting date one። ስለዚህ ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ ፋይናንሻል ስቴትመንት ማዘጋጀት የማይቻልበት ኤሪያ ቢኖርም ነገር ግን significant transaction ቅድም እንዳልኳችሁ high amount of purchase, high amount of sale, debt ሊሆን ይችላል፣ equity structure የሚቀይር significant የሆነ decision ቢሆንም it should be adjustment made ተደርጎ በፓረንቱ የሪፖርቲንግ ዴት ላይ መካተት አለበት ማለት ነው። Okay, so contents on the group account when we prepare consolidated financial statements. So the financial statement of the parent and its subsidiaries are combined in a line by line basis
by adding together like items of assets, liabilities, equities, income, and expense. Simply, if we fully owned that part, the subsidiaries, assetoችን በጋራ መደመር፣ liabilityዎችን በጋራ መደመር፣ income, expense, everything ሁሉንም ነው የምንደምረው ማለት። The whole of assets and liability of each companies are included, even though some of the partners, the subsidiaries may be only partly owned የምናደርገው ከሆነ ባለን ፐርሰንት ልክ ለምሳሌ 50% ከሆነ ሰብሲዲያሪያችን 70% ከሆነ ሰብሲዲያሪያችን ኦን ብናደርገው የሰብሲዲያሪው 70% አሴት የኛ ነው ማለት። ስለዚህ 70% ነው እኛ አሴት ላይ የምንደምረው፣ ሊያቢሊቲውንም 70% ነው እኛ ላይ የምንደምረው፣ ኔት ኢንካሙን 70% ነው እኛ ላይ የምንደምረው ማለት ነው። So the equity and the liability sections of the statement of financial position will indicate how much of the net assets are attributed to the group and how much of outside the investor, which means equity and liability section actually የፓረንቱን ኢንቨስትመንት የፓረንቱን አጠቃላይ ካፒታል እና ፓረንቱ ደግሞ የማይዛቸውን ኮንትሮል ማድረግ የማይችላቸውን የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቱን ሰፓሬት ሊያደርገን ነው መመዝገብ ያለብን። ለምሳሌ ሰብሲዳሪያችንን 80% ከሆነ ኦን የምናደርገው የነሱን 80% እኛ ኢኩዊቲ ላይ መደመር እንችላለን። 20%ቷ ግን ምን ተብላ መቀመጥ አለባት? እኛ ኦን በሌላ ኢንቨስተር ነው የተያዘው 20%። ስለዚህ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ብለን እዛው ኢኩዊቲ ሴክሽን ላይ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት 20% ብለን አማውንቱን ማድረግ አለብን፣ ማስቀመጥ መቻል አለብን ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት በምናዘጋጅበት ወቅት ማለት ነው። ስለዚህ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት should be presented in the consolidated financial statement with equities separated from the parent shareholders equity ማለት ስለዚህ ከፓረንቱ ኢኩዊቲ ተነጥሎ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ፕሬዘንት መደረግ አለበት ማለት። So most of the parent companies present their own individual accounts, separated financial statements, and their group consolidated financial statement in a single package. Okay, so consolidated financial statement በምናዘጋጅበት ጊዜ ቅድም እንዳልኳችሁ we use line by line base ነው የምንጠቀም። ተመሳሳይ አይተሞች ፉሊ ኦን የምናደርገው ከሆነ ሰብሲዲያሪውን በጋራ እንደምራለን። ለምንድን ነው ይሄን የምናደርገው? to show the financial information about the group as if it was a single entity ቢሆን ምን ያክል አሴት ይኖረዋል፣ ምን ያክል ሊያቢሊቲ ይኖረዋል፣ ምን ያክል ኢንካም ይኖረዋል የሚለውን ለማሳየት ነው ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይን ባይ ላይን ቤዝ የተጠቀምን የምናዘጋጀው። ነገር ግን በዚህ ሰዓት ምን አሉ? ኢሊሚኔት የሚደረጉ አካውንቶች አሉ። ኢሊሚኔትድ አካውንቶች አሉ። ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ነው አውርተን። ኢሊሚኔት አካውንት ማለት ለምሳሌ ፓረንቱ ሰብሲዳሪ ላይ ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲዳሪ የሚል አካውንት አለ። ሰብሲዳሪው ደግሞ ኢኩዊቲ ሴክሽን አለ። ስለዚህ የሰብሲዳሪው ኢኩዊቲ ሴክሽን እና የፓረንቱ ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲዳሪ የሚሉ ሁለት አካውንቶች ሪስፕሮካል አካውንት ስለሆኑ ምን መደረግ አለባቸው? ኢሊሚኔት መደረግ አለባቸው። ወይም ደግሞ ፓረንቱ ሪሲቨብል ብሎ ተመሳሳይ አማውንት ሪሲቨብል ፍሮም ሰብሲዳሪ ብሎ ሰብሲዳሪው ደግሞ ፔብል ቱ ፓረንት ቢል አንደኛው አሴት ነው፣ አንደኛው ላይቢሊቲ። እነዚህ አካውንቶችም ኢሊሚኔት መደረግ አለባቸው ማለት። and the non-controlling interest in net income and the non-controlling interest in net asset, it should be presented on the consolidated financial statement based on our portion ማለት ባለን ፖርሽን ልክ ነው ፕሬዘንትድ መደረግ ያለበት ማለት። ለምሳሌ ኔት ኢንካም ከሆነ the subsidiaries are adjusted against the group income into arrive the net income attributed to the owners of the parent። ለምሳሌ 80% ከሆነ ኦን የምናደርገው ሰብሲዲያሪው የኔት ኢንካሙ 80% ብቻ ነው ከኛ ጋር ፕሬዘንት ማድረግ ያለበት። 20 የነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት ነው ማለት። ኔት አሴትም ላይ ተመሳሳይ ነው ማለት። ቤዚክ ፕሪንሲፕል አለው IFRS 10 ማለት ወይም Consolidated Financial Statement። The aim of Consolidated Financial Statement ሁለት ነው, which means to show the asset and liability that we have a control ማለት asset and liability ላይ control ያለንን show ለማድረግ or እንደገና to show the ownership. We have ownership on the subsidiaries, so in order to show that ownership we should prepare a Consolidated Financial Statement. So we add 100% parents to 100% subsidiaries እንዳልኳችሁ 80% ከሆነ የሚኖረን 80% ብቻ ነው። and ownership ስናሳይ ደግሞ የፓረንት ካምፓኒውን ጠቅላላ እናሳያለን፣ ግሩፕ ሪዘርቭ ካለ እናሳያለን፣ ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት እናሳያለን። እኛ ኦን ማናረገው የሰብሲዲያሪው የኢኩዊቲ ሴክሽን ማለት ነው ነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስት።
Okay, cancellation or part cancellation አለ። ቅድም እንዳልኳችሁ consolidated financial statements በምናዘጋጅበት ጊዜ ካንሰል የምናረጋቸው ኤሊሚኔት የምናረጋቸው አካውንቶች አሉ። or part cancellation ደግሞ በከፊል ደግሞ ካንሰል የሚሆኑ አካውንቶች አሉ when we prepare a consolidated financial statement ነው። So ለምሳሌ cancel out item which appear as an asset in the one companies and liabilities in another companies ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ፓረንቱ receivable from subsidiary ነው subsidiary ደግሞ payable to a parent ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁለት አካውንቶች ተመሳሳይ አንድ ትራንዛክሽን ናቸው ስለዚህ እነዚህ cancel out መደረግ አለባቸው ማለት and add together all uncancelled asset and liability ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካንስል የማይሆኑ አሴት እና ላያቢሊቲዎችን ግን ሲምፕሊ መደመር ላይን ባይ ላይን ቤዝ ያለው ቅድም ሲምፕሊ መደመር ነው ስለዚህ ካንስሌሽን ከሚያስፈልጋቸው አካውንቶች መካከል ቅድም ያለው subsidiary and asset receivable and payable it should be cancelled ማለት it should be cancelled ለምሳሌ subsidiary ፓረንቱ subsidiary ኢንቨስትመንት ብሎ አሴት ሴክሽን ላይ ያስቀምጧል subsidiary ደግሞ ኢኩዊቲ ሴክሽን ላይ ያስቀምጧል subsidiary ፓረንቱ ኢንቨስት ያደረገው ስለዚህ እነዚህ ሁለት አማውንቶች ተመሳሳይ አማውንት ስለሆኑ ሪሲፕሮካል አካውንት ስለሆኑ ኤሊሚኔት መሆን አለባቸው ማለት ለምሳሌ parent company regularly sell goods to its own subsidiaries companies and the subsidiary company which it has owned since the subsidiary company which is incorporation so the statement of financial position of both December 31st 2016 are given below ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ፓረንቱ ሰብሲዲያሪውን ፉሊ ኮንትሮል አድርጎታል እና ደግሞ ሬጉላሪ ፓረንቱ ለሰብሲዲያሪው ነው ሽያጭ የሚሸጠው ማለት ይሄ ፋይናንሻል ስቴትመንታቸው ተሰጥቶ የፓረንት ካምፓኒውና የሰብሲዲያሪ ካምፓኒ አሁን እዚህ ጋር ነው የምናየው ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲዲያሪ የሚላል ኢንቨስትመንት ኢን ሰብሲዲያሪ የሚል አካውንት አለ ይሄ ምን ማለት ካንሰል መደረግ ያለበት አካውንት በማን ነው ካንሰል የምናደርገው ኢኩዊቲ ሴክሽን ላይ የሰብሲዲያሪው ኢኩዊቲ ሴክሽን ስንታል እዚህ ጋር 40 ሻል እዚህ ጋርም ስንታል 40 ሻል እኚህ ሁለት ባላንሶች ምንድናቸው ኢሊሚኔት መደረግ ያለባቸው አካውንቶች ናቸው ማለት ሌላኛው ሪሲቨብል ሴክሽን ላይ ነው ሪሲቨብል ፍሮም ሰብሲዲያሪ ካምፓኒ ነው ሪሲቨብል ፍሮም ሰብሲዲያሪ ካምፓኒ ስለዚህ ሪሲቨብል ፍሮም ሰብሲዲያሪ ካምፓኒ 2000 ኦኬ ፔብል እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣ ፔብል ቱ ፓረንት ካምፓኒ ለፓረንት ካምፓኒ የሚከፈል ደግሞ ስንት አለ 2000 ስለዚህ እኚህ ሁለቱ አካውንቶች ምንድናቸው ማለት ነው ሪሲፕሮካል አካውንት ስለሆኑ መዘጋት አለባቸው ስለዚህ prepare consolidated statement of financial position for a parent company at December 31st 2016 የተጠየቀው so solution for cancellation total fully ነው ካንሰል የሚሆኑት እነዚህ አይተሞች ምኖች investment in subsidiary companies and capital or subsidiary account receivables eliminate እናደርጋለን ሌሎቹንስ ላይን ባይ ላይን እንደምራለን በቃ አሴቱን በልስቱ ሊያቢሊቲውን በላይቢሊቲ ኤቭሪቲንግ ሁሉንም እንደምራለን ስለዚህ ልክ ደምረን ስንጨርስ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይሄ 80 ሺህ ከየት ነው የመጣው የሰብሲዲያሪ አሴቱንና የፓረንት አሴቱን ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ዶክመንቱን ምን በማድረግ በመደመር ኢንቨንተሪውም ተመሳሳይ ነው ሪሲቨሉም ተመሳሳይ ነው ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር የምናየው ሁሉ ሲምፕሊ ከነዛ ኢሊሚኔት ካረግናቸው አይተሞች ውጪ ያለውን በመደመር ነው እዚህ ጋር ያገኘነው ማለት ነው ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር ምትክ ለምሳሌ አንዱን ብቻ ላሳያችሁ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ዶክመንት ስንት ነው የመጣው 80 ሺህ ነው የመጣው እቺ 80 ሺህ ከየት መጣች ወደ ኋላ እንመለስ 80 ሺህ መጣች ምክንያቱም ፕሮፐርቲ ፕላንት ዶክመንት ፓረንት ላይ 35 ሺህ ነው ሰብሲዲያሪ ላይ 45 ሺህ ስለዚህ ሁለቱን ስንደምረው ስንት ይሆናል 80 ሺህ ይሆናል 80 ለምሳሌ ኢንቨንተሪ እዚህ ጋር 16 ሺህ ነው እዚህ ጋር ስንት ነው 12 ሺህ ነው ስለዚህ 28 ሺህ ይሆናል ማለት 28 ሺህ ይሆናል ስለዚህ ያው 80 ሺህ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ዶክመንት ኢንቨንተሪ ደግሞ 28 ሺህ ይሆናል ማለት ስለዚህ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ለ2016 በዚህ መልክ አዘጋጀለ ፓረንት ካምፓኒው ማለት ይሄ ግን ፉሊ ካንስል ካረገው ነገር ግን ፓርሻሊ ካንስል የሚደረጉ ደግሞ አይተሞች አሉ ለምሳሌ the statement of financial positions of the parent company and its subsidiary so the subsidiary company have been made up on to June 13 and parent company has owned all of the subsidiaries share company parent company የሰብሲዲያሪውን 100% share own ያደርጋል ነገር ግን 40% of loan stock ብቻ ነው
ሼር የሚያደርገው የሎኑን 40% የኢኩዊቲውን ደግሞ ጠቅላላ ፐርሰንት ኦን ያደርጋል 40% of the loan stock of the share company since incorporation so prepare consolidated financial statement ስለዚህ consolidated financial statement በመናዘጋጅበት ጊዜ ካንስል ማድረግ የምንችለው ለሰብሲዲያሪው 40% የሚደርስ ሎን አለ ፓረንቱ ለሰብሲዲያሪው የሰጠው ማለት ስለዚህ ይሄንን 40% of loan to the stock the share companies it can be cancelled ማለት 60%ን ግን ምን ማድረግ አንችልም ካንስል ማድረግ አንችልም ኦኬ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽናቸው ተሰጥቷል ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ordinary share investment on which is 80 ሺህ አለ investment on subsidiary company ነው ይህ ማለት ደግሞ ኢኩዊቲ ሴክሽን ላይ ስንመጣ የሰብሲዲያሪው ኢኩዊቲ ሴክሽን ይሆናል ማለት and loan አለ እዚህ ጋር loan to subsidiaries ነው loan stock in subsidiaries ስንት አለ 20 ሺህ አለ ነገር ግን loan on stock of የሰብሲዲያሪ loan stock ደግሞ ግን ስንት ነው 50 ሺህ ነው ለምንድን ነው እዚህ ጋር 20 ሺህ ነው እዚህ ጋር 50 ሺህ ነው ምክንያቱም ከጠቅላላው ውስጥ ፓረንት ካምፓኒው ኦን የሚያደርገው ወይም የሚይዘው ካንስል ማድረግ የሚችለው 40%ን ስለሆነ ነው ማለት የ50 ሺህ 40% በመናወጣበት ጊዜ 20 ሺህ ይሆናል ማለት ኦኬ ኔክስት እዚህ ጋር ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ተሰጥቷል different on a current account arise because of good in transit ነው በከረንት አካውንቱ ላይ ዲፈረንስ የተፈጠረው ምክንያቱም good in transit ስላለ ነው ለምሳሌ current account with subsidiaries ስንት አለ እዚህ ጋር 18000 አለ ነገር ግን current account with a parent ላይ ግን ስንት አለ 12000 አለ ስለዚህ 6000 ልዩነት አለ ማለት እዚህ ጋር current company current account with a subsidiary 18000 አለ እዚህኛው ጋር ግን 12000 ይሄ በተፈጠረው በጉድ ኢን ትራንዚት ነው which means ፓረንቱ ልኮታ የደረሰው መስሎ 18000 ብሎታል ነገር ግን ሰብሲዲያሪው ጋር አልደረሰም ይሄ ኢንቨንተሪ ማለት ኦኬ ኔክስት ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው የምናዘጋጅ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ከማዘጋጀታችን በፊት ግን አንካንስልድ ፖርሽንስ ኦፍ ዘ ሎን ስቶክ ስንት ነው 30000 ነው ስለዚህ ፓረንት ካምፓኒው ፋይናንሻል ስቴትመንቱን በሚያዘጋጅ ሰዓት 30000 ሎን ስቶክ ብሎ ፕሬዘንት ማድረግ አለበት 20000 ካንስልድ ይሆናል ምክንያቱም we can cancel 40% to cancel ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው and good in transit the difference between the current account 18000 እና 12000 ነው 6000 ነው እቺንም ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ኮንሲደር በመናዘጋጅ ሰዓት ኮንሲደር እናደርጋለን we know the share company and the capital the investment in subsidiary company and investment share capital of the subsidiary company ምን መደረግ አለበት ካንስል አውት መደረግ አለበት ማለት ኦኬ ስለዚህ ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስናዘጋጅ በዚህ መልክ እናዘጋጃለን ማለት ለምሳሌ ፒፒዩን ቀጥታ እንደምራለን 222000 ይመጣልናል ኢንቨንተሪውንም እንደምራለን ጉድ ኢን ትራንዚቷን ግን ምናል ወይም ደግሞ ከረንት አካውንት ኦን ሰብሲዲያሪ ያለው ማለት 18000 እና የ18000 እና የ2000 ልዩነትን ማለት ነው ምክንያቱም current account in subsidiary እና parent company ያለው ሁለቱም ኢሊሚኔት የሚደረግ አካውንት ነው ነገር ግን ልዩነቷን 6000 good in transit ብለን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው ስንት 6000 ይሆናል receivable እንደምራለን ካሽን እንደምራለን ቶታል አሴት እናገኛለን and equity የፓረንቱን ነው የምንወስደው ምክንያቱም የሰብሲዲያሪውን ኢኩዊቲ ኢሊሚኔት ስላደረግን ማለት ነው retain earning 123000 አይደል ለምን የፓረንቱ 95000 ነበር የሰብሲዲያሪው 28000 ነበር ሁለቱን ደመረን and 10% of loan ይሄ ሲጀምር የፓረንቱ ሎን ነበር ነገር ግን ሰብሲዲያሪው 12% of loan stock ነበርበት 50000 40,000 ካንስል ማድረግ ችለን የራሳችን ስለነበር ካንስል አድርገናል 60,000 uncancelled loan ነው ስለዚህ it should be present on the consolidated financial statement ማለት then payable ደምረናል taxation ደምረናል ስለዚህ total liability and equity ከቶታል አሴታችን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ስለዚህ consolidated financial statement partly cancel በሚደረጉ አይተሞች የሚኖርም ከሆነ በዚህ ልክ ሪፖርት እናደርጋለን ማለት